तमाम कौम उन्हें सद सलाम करती है, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती है। जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम। बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता। मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। ऐ मेरी अर्ज़े पाक के बच्चों, मेरे गुलशन के महकते फूलों, तुमसे वाबस्ता मेरे देश की रानाई, तुम मेरा कल हो। तुमसे वाबस्ता बेपनाह कौम की उम्मीदें। ये ना हो तुम कहीं भटक जाओ, उनकी बातों फरेब में आकर बेच देते हैं जहर जो मीठा करते। उन अनासिर से तुम्हें खुद को बचाना होगा, ये कभी भूलना नहीं बच्चों। नशे का जहर कभी कम हो नहीं सकता, नशे का जहर बहर दौर जानलेवा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम। बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता। मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। जिंदगी से प्यार। बेचैनी से होना है फरार, घुट घुट के जियूं सबसे मैं डरूं, पूरी कब होगी फरियाद। थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी जुस्तजू चाहिए, करना है खुद पे एतबार, करना है नशे से इनकार, इनकार, इनकार। करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार। अस्सलाम वालेकुम।
لسنرز، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان لبنہ صدیقی۔ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے پروگرام نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہے جمعرات کا بہت ہی اچھا سا پیارا سا خوبصورت سا دن، اور جولائی 2020 کی ہے 16 تاریخ۔ پروگرام نشے سے انکار، زندگی سے پیار میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 4 بجے تک۔ اور آج حسب معمول ہمارے ساتھ پروگرام میں ہماری مہمان ہیں فاطمہ انور، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یوتھ پارلیمنٹ کی اور گلوبل یوتھ پیس ایمبیسیڈر بھی ہیں۔ فاطمہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ جی، اور ANF کی نیوز کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ اسلم جاوید صاحب۔ جی بہت شکریہ لبنہ، اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ اس پروگرام میں ہم بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ بھی اگر اپنی کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو 4471 پہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ 4 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ مجھے کہتے ہیں لبنہ صدیقی، چینل ہے آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ جی، فاطمہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ فاطمہ، ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے، اور آغاز کریں گے ہم اپنے سوالوں کا آپ سے کہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ہمیں خاص طور پہ یہ بتائیے، جیسے کہ ہمارے تمام لسنرز کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے جو تمباکو نوشی سے کا لوگ استعمال کرتے ہیں، یا منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، بہت ساری فارم میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ان سے ہم اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے اس سے دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کو، سننے والوں کو یا اس کے استعمال کرنے والوں کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن خاص طور پہ ہمارے جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شکار بہت زیادہ جو ہے نوجوان نسل ہوتی ہے۔ تو فاطمہ، ہم اپنا آغاز اسی بات سے کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں خاص طور پر تمباکو نوشی اور اسپیشلی تعلیمی اداروں میں جو ہے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ لبنہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سننے والوں کو السلام علیکم کہوں گی، اور آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سارے لوگوں سے بات کر سکوں جو پورے پاکستان میں، خاص طور پہ اسلام آباد اور دوسری جگہوں پہ سن رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ منشیات کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، تو ابھی جو کرنٹ ہمارا سروے ہے اس کے مطابق ہر روز پاکستان میں تقریباً 1200 بچے جن کی عمر 6 سال سے 15 سال تک ہے وہ منشیات کے استعمال کی طرف اور تمباکو کے استعمال کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ 6 سال سے لے کے 15 سال کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول میں ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ کالج تک ابھی نہیں گئے ہوتے۔ تو سب سے جو ہمارے اس ٹائم بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا 6 سال کا بچہ بھی سگریٹ نوشی کی طرف جا رہا ہے اور آپ کا 15 سال تک کا بچہ بھی سگریٹ نوشی کی طرف جا رہا ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی جا رہا ہے۔ تو اس کے جو ریسنٹ ابھی ایک انٹرنیشنل رپورٹ بھی شاید کسی لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی کہ ہمارے بچے جو تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ منشیات کی طرف اور اسموکنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں جو ان کے اوپر سلیبس کا ایک سٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور اس سٹریس کو اور مارکس کو اور گریڈز کو کا جو سٹریس ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ ان کی طرف جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر ایگزامز کی ٹینشن، پھر آپ کے گریڈز کی ٹینشن، تو ان ساری ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے وہ تمباکو نوشی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو بچہ تمباکو نوشی کی طرف جا رہا ہے وہی کرتا ہے لیڈز ٹو
زیادہ جو آپ کی ڈرگز ہوتی ہیں وہ لینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ شروع میں بچہ آپ کا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری جو خطرناک قسم کی چیزیں ہیں ان کی طرف جاتا آپ ہے. کا کہنے کا مطلب ہے فاطمہ کہ بیسک جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے سگریٹ، جسے ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، ایون ہمارے گھر میں جو ہمارے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے سم ٹائم ہم اپنے انکل، چاچا، ماموں یا سم ٹائم بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے والد کو ہی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ سگریٹ ہی تو ہے، بہت معمولی سی چیز ہے، اور وہ بچوں کے درمیان بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ سگریٹ ہی وہ چیز ہے جو آگے اس بڑی خطرناک چیز کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، اس کی طرف پیش قدمی. بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ابتدا ہے وہ سگریٹ ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اوپر چلا جاتا ہے. پھر آپ ہیروئن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ آئس کی طرف جاتے ہیں، جو ایک اور آپ کو نشہ ہوتا ہے، شاید آپ نے کہیں سنا ہو، وہ سونگنے والا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں لے کے اس کو سونگتے ہیں. وہ سب سے جو ہے ڈینجرس چیز ہوتی ہے. پھر بچے آہستہ آہستہ اس کی طرف جاتے ہیں. ہم تو چونکہ فاطمہ ڈیلی یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب مطلب نارملی ہم ظاہر ہمارا اس کے اسپیشلسٹ سے، ڈاکٹر سے، ہم نے ہر طرح کے جو ہے ماہر ہیں اس چیز میں، ان سے ہم نے یہ انٹرویوز کیے ہیں، ان کی باتیں سنی ہے، تو ہمیں سے بہت ساری چیزوں کی پتہ بھی چل گیا ہے. لیکن وہ لسنرز کے جنہوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا ہو، فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام سن رہے ہوں، ان کی نالج کے لیے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ آئس آپ کس قسم کا نشہ ہوتا ہے؟ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے آئس؟ تو ہم آئس سے مطلب نارمل بندہ تو کہتا ہے کہ وہ برف فارم میں شاید کوئی چیز ہوگی، اسے ہم کولڈ ڈرنک میں ڈال کے پئیں گے. تو مطلب اس کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی اگر آپ کلیریفائی. بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے اپنے پروگرامز میں جو مہمان تھے آپ کے وہ ڈاکٹرز اور ماہر نفسیات وغیرہ بھی تھے، تو میں کیونکہ ماہر نفسیات تو نہیں ہوں، شاید اس لیول پہ آپ کو نفسیاتی طور پہ پہلو پہ ایک روشنی تو ڈال سکتی ہوں، لیکن جس طرح ماہر نفسیات بتا سکتا ہے اس طرح سے تو نہ بتا سکوں. لیکن جو آئس ہوتی ہے وہ ایک کرسٹل فارم میں ایک چیز ہوتی ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نوجوانوں میں بہت جو ہے فیمس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے. اور یہ تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور بہت ساری جگہوں پہ اس کے ڈیلرز وغیرہ اویلیبل ہیں، اور وہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو آپ نے بعض دفعہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے بیگز وغیرہ کبھی چیک نہیں کرتے کہ ان کے اندر کیا ہے. تو میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کے بیگز وغیرہ، پاکٹس جو ہیں، چھوٹے بچے جو اسکول کے ہیں، ان کے ماں باپ، خاص طور پہ جو والدہ ہوتی ہے، جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے اپنے بچے کا کہ اس کے بیگز میں کیا کیا چیزیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت چھوٹے بچوں کی تو بیسیکلی والدہ ہی جو ہوتی ہیں ان کا بیگ تیار کرتی ہیں، بالکل فارم تیار کرتی ہیں، تو جو تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ان کے بیگز میں بکس کے علاوہ کوئی انہیں ایسی نئی چیز نظر آئے، چاہے وہ کسی ریپر میں لپٹی ہوئی ہو. سم ٹائم بچے چھپانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ٹافی یا چنگم کے ریپر میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو بالکل بالکل جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کے بیگز وغیرہ تو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے پاس موبائلز اور ٹیبز وغیرہ کا بہت زیادہ رجحان آیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور ابھی کیونکہ ہم کورونا کی وبا سے گزر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آن لائن ہیں، تو بچوں کے پاس اب موبائل یا لیپ ٹاپ یا ٹیبز جو ہیں وہ کمپلسری ہیں ٹو اٹینڈ دا آن لائن کلاسز. تو یہ ضروری ہے کہ بچے آپ کے ساتھ، جو آپ کے بچے ہیں وہ کس سوشل سرکل میں ہیں، ان کے دوست کون ہیں. بڑے جو آپ کا بچہ اگر 10 سال کا ہے تو اس کی دوستی کسی 20-25 سال کے بندے کے ساتھ تو نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اس بارے میں کیا بات کریں، تو آپ ایک ان کے اوپر نظر ضرور رکھیے. جتنا آپ ان پہ نظر رکھیں گے وہ آپ کے لیے اور بچے کے لیے، دونوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بڑی اچھی فاطمہ نے ہمیں اسٹارٹ میں ہی باتیں بتائیں کہ گو کہ ہمارے بچے جو ہیں 6 سال سے 15 سال کی عمر کا، بچے تو سمجھتے ہیں 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، کہ وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں نا، جو 9-10 میں بچے پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اپنا اچھا بھلا برا جاننے لگے. لیکن پیرنٹس کی بھی ایک بات صحیح ہوتی ہے کہ ہماری نظر میں بیٹا آپ ہمیشہ بچے ہی رہو گے. بالکل. تو لیکن یہی ایک بھٹکنے کی بھی بہت زیادہ ایج ہوتی ہے. تو جیسا کہ فاطمہ نے کہا کہ آپ نظر رکھیں کہ ان کی ایج گروپ کیا ہے جس کے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی دوستی کس ایج گروپ سے ہے. گویا کہ اپنی ایج گروپ سے پھر تو ٹھیک ہے کہ اپنی ساتھ والے سے، لیکن اگر کسی دوسری کلاس سے یا اپنے بڑے اسٹینڈرڈ سے ان کا کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے، تو اس پہ دھیان کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا فاطمہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ 60% سے زائد آبادی جو ہے وہ ہمارے ینگ جنریشن پر مشتمل ہے. تو ان حالات میں جب ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہیں، وہ قوم کا مستقبل بھی ہیں، تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کے وہ تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو بہتر سمجھ رہے ہیں اپنے طور پہ وہ کر ہی رہے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، حکومتی کارکردگی کیا ہے اس میں؟
अब तो हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड पे दस्तखत कर चुकी है, जिसमें ये पाबंद किया गया है हुकूमत पाकिस्तान को कि वो तंबाकू नोशी के इश्तिहारात और इस तरह की कहीं पे एडवर्टाइजमेंट और जहां पे लोगों को इनकरेज किया जाता है सिगरेट के लिए उसको डिस्करेज करेगी और कहीं पे भी पब्लिकली उसको इश्तिहारात नहीं देगी। तो ये तो गवर्नमेंट पाबंद है बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके रूह से। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि अभी जो बजट आया है, इससे पिछली दफा जो बजट आया था वहां पे टैक्सेस जो हैं वो लगे हैं और पब्लिक जो प्लेसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दफ्तर हैं, वहां पे सिगरेट नोशी की ममानत की गई है। उसके अलावा जो प्राइवेट होटल्स वगैरह हैं वहां पे भी, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो जितनी भी बाकी जगह हैं वहां पे भी पब्लिकली सिगरेट नोशी की ममानत की गई है और ऐसे कॉर्नर्स और ऐसे एरियाज बनाए गए हैं जो सिर्फ स्मोकिंग के लिए, उसके अलावा कहीं पे नहीं आया जा सकता। ये तो बुनियादी इकदामात हैं जो हुकूमत ने अभी किए हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद क्योंकि एक मॉडल सिटी की तरफ जा रहा है और एक विजन है कि इस्लामाबाद इंतजामिया का कि ये एक मॉडल सिटी होगा और पूरी दुनिया में फर्स्ट स्मोक फ्री एक कैपिटल बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है और जो स्मोक कंट्रोल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, वो तकरीबन 2015 से काम कर रहा है इसके ऊपर। और उन्होंने जितने भी इस्लामाबाद के बड़े होटल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, सरकारी दफातर हैं, प्राइवेट दफातर हैं, उनके ऊपर वहां पे पार्क्स वगैरह वहां पे उन्होंने इस चीज की पाबंदी लगवाई है कि सिगरेट नोशी की पाबंदी नहीं हो जा सकती। उसके अलावा जितने इस्लामाबाद की एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे सिगरेट नोशी की ममानत के बारे में बोर्ड लगाए गए हैं। तमाम हर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे आपको नो स्मोकिंग के बोर्ड नजर आएंगे कि यहाँ आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। इवन जब कोई इस्लामाबाद से आता है, इस्लामाबाद में दाखिल होता है, तो उसको पहले ही कहते हैं कि वेलकम टू द नो स्मोक, जो नो स्मोकिंग कैपिटल। तो उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, तकरीबन 2000 से ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई हैं इस्लामाबाद में। हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले तक कोई भी बंदा सिगरेट नहीं पी सकता। उसके अलावा इस्लामाबाद के जो शॉप्स हैं और डीलर्स हैं वहां उनको पाबंद किया गया है कि उनके पास सिगरेट बेचने का लाइसेंस हो और उसके अलावा वो 20 से कम जो सिगरेट होते हैं खुले वो किसी को नहीं दे सकते, ताकि ये सिर्फ इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि जो बच्चे और 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो क्योंकि एक सिगरेट लेके जाते हैं या 2 लेके जाते हैं, तो उसी को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने खुले सिगरेट पे पाबंदी लगाई है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप सिगरेट भी नहीं दे सकते। बिल्कुल पाबंदी लगी है। बिल्कुल आपने जो भी शॉपकीपर जो है वो सिगरेट बेच रहा होगा उसने अपने शॉप के ऊपर एक कह सकते हैं कि नोटिस लगाया होगा कि यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को पाबंद किया गया है। और दूसरी वो भी कि पहले आपने ये जो सिगरेट और इस टाइप की चीजें होती थी वो काउंटर पे जहाँ पेमेंट काउंटर होता था वहां से जाके रखी होती थी, मेरा ख्याल है इसमें भी पाबंदी लगाई। जी बिल्कुल ऐसी काउंटर पे नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही चीज है कि आपको कहीं पे कोई भी ऐसी चीज जो इनकरेज करती हो या अट्रैक्ट करती हो ऑडियंस को सिगरेट की तरफ, उसकी ममानत की गई है। और बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट में भी आजकल तो चूंकि कोरोना की पाबंदी की वजह से वो बंद है, लेकिन वैसे मैंने देखा है कि अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में उन्होंने स्मोकिंग एरिया एक सेपरेट जगह बनाई होती है कि अगर किसी ने स्मोकिंग करनी है तो वो एक सेपरेट जगह है, वहां पर बैठ के स्मोक कर सकते हैं। ओपन पब्लिकली आम लोगों में बैठकर वो स्मोकिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी बड़े अच्छे गवर्नमेंट के इकदामात हैं, लेकिन ये कि बेसिकली गवर्नमेंट तो बहुत कोशिशें करती है अपनी, बहुत सारे इकदामात भी उठाती है और उन पर पाबंदी करवाने की भी अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश करती है। लेकिन बहरहाल हर सूरत में कोशिश तो हम लोगों को ही करनी है, पब्लिक को ही करनी है कि इन चीजों को किस तरह अवॉइड किया जाए। वो कहते हैं ना कि जहाँ सही रास्ते होते हैं वहाँ चोर रास्ते भी बहुत ज्यादा निकल आते हैं। बिल्कुल। और जब कोई सही चीज का रास्ता अपनाया जाता है तो उससे पहले उसके चोर रास्ते बन जाते हैं। एग्जैक्टली असल में कोई भी जब मसला आ जाता है तो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट अकेली उसमें कोई काम करे और वो कामयाब हो जाए। हमेशा अवाम की जो है वो ताईद और सपोर्ट के साथ ही कोई मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है और कामयाब हो सकता है। तो जब तक अवाम साथ नहीं देगी और वो इस चीज को रियलाइज नहीं करेगी कि ये कितनी खतरनाक चीज है, तो तब तक मेरे ख्याल से हम लोग या गवर्नमेंट उस पर काबू पाने में नाकाम रहेगी। तो उसके
کے لیے ایک تو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں واقعی میں اس کا کیا کیا نقصانات ہیں. اس ٹائم ہمارے ملک کی تقریباً 20% آبادی جو ہے وہ سگریٹ نوشی کر رہی ہے، اور اس میں 31% جو ہیں وہ آپ کے میل پاپولیشن ہے، اور 5.8% وومن پاپولیشن جو ہے اس ٹائم سگریٹ نوشی کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنی ہمارے اسموکرز کی پاپولیشن، تو یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے جس کو کنٹرول کرنے کی اور یہ میرا ضرورت خیال ہے کوئی مطلب یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جو آپ نے کہا اور آپ نے یہ درجہ بندی دی کہ اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے کہ جتنی زیادہ بالکل سگریٹ پینے والوں کی تعداد ہے. بالکل تو وہی بات ہے لسنرز کے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ خود توجہ دینی ہوگی. ہم لاکھ یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے پروگرام کر لیں، ہم لاکھ اویئرنیس پہ کمپینز چلا لیں، ہم لاکھوں کروڑوں پوسٹرز لگا لیں، بتا دیں لوگوں کو کہ یہ چیز منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک ہم اپنا اچھا برے بھلے کی تمیز خود نہیں کریں گے کبھی بھی ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے نہیں آگے لے کر جا سکتے. جی لسنرز، پروگرام آپ سن رہے ہیں نشے سے انکار زندگی سے پیار. میرے ساتھ مجھے کہتے ہیں لبنہ صدیقی. چینل ہے آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 4 بجے تک. اسی حوالے سے کوئی آپ اچھی سی بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. 4471 پہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان سا ہے. 4471 پہ آپ نے ہمیں SMS کرنا ہے. آپ نے اپنے میسج آپشن میں جانا ہے، وہاں پر آپ 101 لکھیں گے، اسپیس دیں گے، اور اس کے بعد اپنا اچھا سا نام لکھیں گے، اور جو بھی بات آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہیں آپ ہمیں وہ لکھ کر بھیجیں گے 4471 پہ. ابھی ہم چلیں گے ایک سانگ کی جانب اور پھر سے واپس آئیں گے. سانگ کے بعد ہم جائیں گے نیوز بریک کے لیے، اور پھر واپس آئیں گے اگین، اور آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. گھڑے ہنسی دور اداسی جانن میں جند میں آسی. گھڑے ہنسی دور اداسی جانن میں جند میں آسی. ٹھنڈا رے اج لولو ٹھنڈا رے مورے لولو ٹھنڈا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. ہن ہلارے نینا ڈھارے ہستی مستی رنگ اتارے. ہن ہلارے نینا ڈھارے ہستی مستی رنگ اتارے. میل پارے دم دم لکھی دم چھم چھم نچوں چڑھ جوارے. جلفاں چھنڈا رے اج جلفاں چھنڈا رے میں جلفاں چھنڈا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. پیا دے دلڑی ٹھکن اندھیار میں دیوے جگن. پیا دے دلڑی ٹھکن اندھیار میں دیوے جگن. کوشے بیٹھ کے لولا ہویا انگ انگ مٹیاں لہراں وگن. چکیاں کھنڈا رے اج چکیاں کھنڈا رے میں چکیاں کھنڈا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. ٹھنڈا رے اج لولو ٹھنڈا رے مورے لولو ٹھنڈا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا مجھے ملن آیو. شکر بنا رے مورا پیا
آپ سن رہے ہیں نشست انکار زندگی سے پیار، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے 3 بجے سے 4 بجے تک، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود اسلم جاوید ANF کی نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے۔ اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 4 ملکی کارروائیوں کے دوران 2 ٹن سے زیادہ منشیات برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 10 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ دورانی کارروائی منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی ایک کار اور ایک موٹر سائیکل بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی۔ انسداد منشیات کی عدالت راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کو قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات کی عدالت کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے ایک نجی کورئیر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی شہباز ٹاؤن فیز 3 اسمگلی روڈ کوئٹہ میں ایک پارسل سے 8.7 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ANF نے پارسل اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے ایک دوسری کارروائی کے دوران ایسٹرن بائی پاس کے قریب ایک موٹر سائیکل کو روک کر جب اس کی تلاشی لی تو موٹر سائیکل پر سوار کوئٹہ کے رہائشی عبدالقادر اور بشیر نامی ملزمان کے قبضے سے 5 کلو گرام مشکوک آئس برآمد کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے کچلاگ بائی پاس کے قریب دورانی کارروائی ایک مہران کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 97 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود کوئٹہ کے رہائشی عبدالولی نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی کلی دامان تحصیل گلستان ضلع قلعہ عبداللہ میں برساتی نالے میں چھپائی گئی 1009 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ مذکورہ منشیات کسی دوسرے گروہ کے حوالے کرنے کی غرض سے چھپائی گئی تھی جسے ANF کے عملے نے ناکام بنا دیا۔ اور اب پیش خدمت عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق خبریں۔ انسداد منشیات کی عدالت کراچی نے ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی ملزم جنت خان کی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی۔ انسداد منشیات کی عدالت راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کو قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق ملزم ممتاز گل کو 8 ماہ قید بامشقت اور 70,000 روپے جرمانہ، ملزم شاہد نواب کو جو اس نے عرصہ حوالات میں گزاری اور 25,000 روپے جرمانہ، ملزم اللہ یار 2 سال 2 ماہ قید بامشقت 20,000 روپے جرمانہ اور ملزم قمر گل کو 2 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ۔ اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
परछाई हुई है बेनाम एक मदहोशी ये खोई हुई खामोशी करती है क्या सरगोशी हर दिल पर छाई हुई है बेनाम से एक मदहोशी सुन जरा ये बजा कहती है क्या क्या कहती है क्या क्या यहाँ कोई नजर गुस्ताख नहीं बेमेहर नहीं ये जंगल है कोई शहर नहीं हवा आंचल उड़ाती है उड़ाने दो गले हमको लगाती है लगाने दो यहाँ कोई नजर गुस्ताख नहीं बेमेहर नहीं ये जंगल है कोई शहर नहीं तरम पंता ला 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 तरम पंता ला 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 इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं निश्चित सिंह का जिंदगी से प्यार। मेरे साथ मुझे कहते हैं लुबना सिद्दीकी। चैनल है आपका अपना FM 101 इस्लामाबाद और इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहेगा 4 बजे तक। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद फातिमा अनवर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूथ पार्लियामेंट और ग्लोबल यूथ पीस की एम्बेसडर भी है। अच्छा फातिमा, ये बताइए, इस्लामाबाद इंतजामिया ने तंबाकू कंट्रोल और मनशियात को कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम तो आपने हमें बताए हैं। क्या आप समझती हैं कि इन इकदाम को और मजीद वसी करने की जरूरत है? इसमें कोई और चेंज लाई जा सकती है? कोई ऐसी बात? देखिए, जो तंबाकू नोशी और ड्रग का जो मसला है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक तो महदूद नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका दायरा कार पूरे मुल्क में तक बढ़ाना चाहिए और दूसरे सूबों में सबसे पहले हमने यहाँ से हाँ बिल्कुल, ये इसको आप एज ए एग्जाम्पल एज अ मॉडल ले सकते हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने और यहाँ पे जो एन है वो उसने किस तरह से किया है और क्या क्या चीजें की हैं, उस जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। ये एक मॉडल है बाकी सूबों के पास, बाकी हुकूमतों के पास जिलाई सतह के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं और ऐसी ही रेप्लिका या इससे भी बेहतर, क्योंकि जब बहुत सारे और दिमाग आपके पास आते हैं अच्छे तो और अच्छे आइडियाज आ जाते हैं आपके पास, कानून नाफिज करने के, अवेयरनेस की और बहुत सारी बेहतरीन चीजें आ सकती हैं। तो इसको मजीद वसी कर लेना चाहिए पूरे मुल्क के ऊपर। मेरा तो ये जाती ख्याल है कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि कुछ इतनी बात नहीं बिगड़ी। हम इसको लेके जा सकते हैं और दूसरे सूबों की तरफ लेके जा सकते हैं। आप लाहौर से शुरू कर सकते हैं, कराची से शुरू कर सकते हैं, पेशावर जो मेन आपके सिटीज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां कोयटा से शुरू कर सकते हैं। तो जब आपका कैपिटल जो है किसी भी प्रोविंस का वो एक मॉडल बन जाता है तो वहां से फिर जो बाकी शहर हैं छोटे उनकी तरफ भी जा सकती है बात। तो इस्लामाबाद की इंतजामिया और यहाँ पे जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है और जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब और उन्होंने जो भी पॉसिबल इकदाम हैं वो उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी जो एक पाइपलाइन है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्लानिंग में हैं, जो आपको आइंदा कुछ महीनों में या साल में नजर आएगी कि एक वाज़ह फर्क आपको नजर आएगा। फिर जो तालीमी इदारे हैं वहां पे जो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, छापे पड़े हैं, उनको अदालतों से फिर सजाएं भी मिली हैं। जो प्राइवेट डीलर्स और इस तरह की चीजें काम कर रहे थे, जो बाकी इदारे जहां पे इकदाम की खिलाफ वर्जी हो रही थी वहां पे जुर्माने हुए हैं, उनको सील्स किया गया है उन शॉप्स रेस्टोरेंट्स वगैरह को। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, एक वाज़ह पैगाम है कि हुकूमत और जो इदारे हैं वो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक वाज़ह पैगाम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए अवाम को भी कि हाँ इस चीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है और ये कितना जरूरी है। बिल्कुल, और ये बड़े अच्छे थोड़ी वो जब हम कहते हैं कि कोई नई चीज करती है तो थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। तो अभी लोगों को लग तो रहा होगा कि जी बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है गवर्नमेंट जो है इन चीजों के, इन इकदाम के, जैसे कि गवर्नमेंट ने आपके जहन में अगर हो कि सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू किया था कि जी पॉलीथीन बैग्स नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसी तरह इसने गवर्नमेंट ने तंबाकू नोशी से शुरू किया कि इसकी सख्ती की, तमाम जगहों पर ममानियत करार दिया गया।
کہ اس کا استعمال نہیں کرنا. تو یہ چیزیں مشکل بہت ہے کیونکہ لوگ ان کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ انہیں اب یہ چیز مطلب یہ اس چیز کی سختی کی جائے تو انہیں بری لگتی ہے, لیکن اس کا فیوچر میں جا کے افیکٹ جو ہے وہ بہت بہتر آنے والا ہے. جی اصل میں وہی جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ ایک ابتدا ہے کسی چیز کی. تو جب آپ سگریٹ نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوسری ڈرگز لینا شروع کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 5,000 جو لوگ ہیں مرد اور خواتین وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. یعنی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں ان کو افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پھر کام نہیں کرتے تو ان کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. 5,000 پیپل یعنی 5,000 بیڈ آپ کے ہر روز ہاسپٹل میں کورونا سے بھی تعداد کے قریب آپ کے ہاسپٹل آکوپائڈ ہو رہے ہیں اسموکنگ کی وجہ سے. اس کے علاوہ تقریباً 300 کے قریب ڈیتھس ایوری ڈے ریکارڈ ہو رہی ہیں ڈیو ٹو دس سگریٹ نوشی. اس کے علاوہ جو سب سے اس کا خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سگریٹ پی رہے ہیں, فرض کیا کہ کوئی بھی بندہ میرے پاس سگریٹ پی رہا ہے تو اور 24 گھنٹے وہ میرے پاس سگریٹ پیتا رہا ہے تو مجھے اس کا اتنا افیکٹ ہوگا کہ میں نے دن میں 3 سے 4 سگریٹ پی ہیں اس کے دھوئیں کی وجہ سے. حالانکہ میں سیکنڈ ہینڈ یوزر ہوں, یعنی میں اس کی ہاں لیکن انڈائریکٹلی میں متاثر ہو رہی ہوں. اور اس متاثر ہونے میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے, کیونکہ جب آپ کا سگریٹ کا جو دھواں ہوتا ہے وہ آپ باہر خارج ہوتا ہے تو وہ آپ کے فرش اور جو باقی کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں جو ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے جم جاتا ہے. تو جب چھوٹے بچے اسی فرش پہ یا آپ کے بستر پہ یا صوفے پہ یا کرسی پہ کہیں پہ بھی جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو وہی دھواں وہ اپنے اندر لے لیتے ہیں. بالکل. اور کیونکہ چھوٹے بچوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوت مدافعت نوجوانوں کی نسبت کم ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ انفیکٹڈ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ان کے باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہوتے. تو یہ سب سے مسئلہ بڑا ہے اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاں واقعی میں ہمارے بچے کو جو کوئی پرابلم ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. ان کو تو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور وجہ سے بیمار ہوا ہے, لیکن ایکچوئل میں وہ آپ کے سگریٹ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو سیکنڈ ہینڈ یوزر ہوتا ہے اس کو اس سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, زیادہ بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. بالکل. دنیا میں تقریباً 6 لاکھ لوگ ہر سال فوت ہوتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے جو خود سگریٹ نہیں پیتے لیکن سیکنڈ ہینڈ یوزر ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ سن رہے ہیں پروگرام زندگی سے پیار نشے سے انکار, اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ایک گانے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر سے واپس آئیں گے. فاطمہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بڑی اچھی مفید باتیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. ہم ان کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کریں گے. 4 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. دیوانا
आप सुन रहे हैं नशे से इनकार जिंदगी से प्यार। मेरे साथ मुझे कहते हैं लुबना सिद्दीकी। चैनल है आपका अपना FM 101 इस्लामाबाद। और जी आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हो सकते हैं 4471 पे SMS करके 4 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और जी हमारे साथ रहे मजीद जंजुआ, इन्होंने हमें SMS किया है लाहौर से। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम माय लवली सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं तमाम टीम को और तमाम सुनने वालों को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। एम अमराल यूसुफ जई पाक आर्मी मुल्तान से हमारे साथ रहे। कहते हैं कि आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस। और पश्तो सॉन्ग की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। यूसुफ प्रोग्राम का वक्त तो कम है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि आपकी पसंद का गाना जो है हम आपको सुनवा सकें। लिसनर्स स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है फातिमा अनवर साहिबा। फातिमा आपसे जो है वक्त तो कम है, समझ लें कि ये हमारा आखिरी ही क्वेश्चन है आपसे कि दिमागी सेहत की बहाली के मराकज का किरदार क्या रहा है और कैसे जो है हुकूमत इसको ज्यादा मौसर बनाने के इक़दाम कर रही है। जो तंबाकू कंट्रोल सेल हमारे सुनने वाले मेंटल हॉस्पिटल समझ लें तो नहीं जो मंशियात से मुतासर लोग होते हैं उनके बिल्कुल बहाली के जो मराकज होते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि प्योर जो है वो उर्दू में बात करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सुनने वाले हैं जहां दूर दूर तक, क्योंकि तो उनको भी मेरी बात की समझ आ सके। तो जो बहाली सेहत जो आपकी मंशियात के आदी लोग होते हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट जो हैं इदारे भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोगों को इस चीज के बारे में इल्म नहीं होता। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे सिगरेट पीने वाले लोग या मंशियात के आदी लोग जो इससे छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज को उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ से इस चीज से इलाज करवा सकते हैं अपना। और उसके अलावा वो सोसाइटी का एक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप किसी को बता नहीं सकते कि आप किसी नशे का शिकार हैं और किसी नशे के आदी हैं। तो जो इस्लामाबाद की हद तक जो स्मोक फ्री इस्लामाबाद है उसकी हद तक तो जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनका G8 में एक क्लिनिक है। यहाँ पे नफ्सियाती तौर पे आपको सिगरेट छुड़वाने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप कॉल करके वहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहां पे जाके सेशंस ले सकते हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह सिगरेट जो है वो आपके छूट जाएंगे। ये तो जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उन्होंने फ्री एक क्लिनिक शुरू किया हुआ है सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए। जहां तक हीरोइन और दूसरी मंशियात की चीजें हैं वहां उनके बहाली के मराकज जो हैं काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे डॉक्टर्स और चीजें उसमें ये होता है कि आपको फिर एडमिट होना पड़ता है। थोड़ा सा जो प्राइवेट इदारे हैं उनका इलाज महंगा है, वो 1 लाख से भी शुरू होता है। 1 लाख से शुरू होकर तकरीबन 10 लाख रुपए तक जाता है जो प्राइवेट इदारे हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 3 महीने वहां पे एडमिट होना पड़ता है और कंट्रोल उसका प्रॉपर एक इलाज होता है। वहां पे लोगों को रखा जाता है, उनकी थेरेपी की जाती है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं। तो क्योंकि इलाज थोड़ा सा महंगा है और सोसाइटी का जो रवैया है वो मंशियात के लोगों की तरफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप में से कोई भी नशे की लत में पड़ गया है, इस चीज का आदी हो गया है, तो कभी भी आप ये ना समझें कि अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकूंगा। आप अपने करीबी जो मरकज सेहत है वहां पे तशरीफ ले जाइए और वहां से उनसे पूछिए कि आप वो इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो आपका जो डॉक्टर होगा वहां पे बैठा हुआ वो जरूर आपको किसी दूसरी जगह पे रेफर कर देगा और वो आपको हेल्प करेगा इस सारे सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो गवर्नमेंट को बहुत, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 19% जो आबादी है वो इस तरफ चली गई है, तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पहले भी काम कर रही है और अब कहते हैं ना जंगी बुनियादों पे काम करने की जरूरत है। तो जंगी बुनियादों पे हेल्थ डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो ज्यादा मुयस्सर होने चाहिए और वहां पे इलाज की सहूलतें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर आ सकें और अपना इलाज करवाएं और एक बेहतर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। आपको पता है कि हमारे 64% जो पॉपुलेशन है वो यूथ के ऊपर है। तो मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट अपने पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और GB के जो हमारे यूथ है, जो नौजवान हैं, खवातीन हैं और जो
मर्द हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नशा होता है, अगर आप किसी भी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए नशा या सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती रिलीज हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देता है। तो किसी भी वक्ती सोल्यूशन की तरफ ना जाएं, बल्कि देर पा सोल्यूशन की तरफ जाएं जो पूरी जिंदगी को आपको, फिर आपकी घरेलू जिंदगी, माशी जिंदगी, आपकी सोशल सर्कल, हर चीज मुतासिर हो जाती है। तो कोई भी आप खुद को इस चीज से दूर रखें, और अगर आपके आसपास कोई बंदा है, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में, तो उसकी भी आप मदद करें। जब तक आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हम तो एक दूसरे की मदद हाथ नहीं उसकी तरफ बढ़ाएंगे, उसको थामेंगे, उसको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां उसका इलाज हो रहा है, तो तब तक वो इंसान बाहर नहीं आ सकता। जी, बड़ी अच्छी बातें फातिमा आपने की कि एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपने तौर पे जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन बेसिकली हमें एक दूसरे की भी हेल्प, बिल्कुल ऐसा ही। और लिस्टर, सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे की हेल्प करने के अलावा इंसान सबसे बड़ा अपना मददगार खुद होता है। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ठीक होना, इस चीज से दूर होना, इस लत से निजात हासिल करना नहीं चाहेंगे, जब तक आप खुद, आपकी अपनी विल पावर नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया फातिमा अनवर, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाई, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे सुनने वालों को बताई। आपके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी आवाज किसी एक बंदे तक भी पहुंची और उसकी जिंदगी बहाल हो गई तो मुझे लगेगा कि मेरा जिंदगी का एक दिन बहुत अच्छा गुजरा और बहुत कारआमद रहा, और मेरे मकसद जो है वो पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फातिमा। वेल लिसनर्स, लुबना सिद्दीकी आपके साथ नशे से इनकार जिंदगी से प्यार प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में हमारे अब वक्त जो है अपना खत्म हुआ चाहता है, इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला 3 से 4 बजे तक इसी प्रोग्राम में फिर आपका और हमारा साथ होगा। जी, प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा ये पश्तो सॉन्ग आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, ये सुने और एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।